مسلمانوں کو یہ حق دینا چاہیے تھا وہی بورڈ کے ممبر بھی بن سکے, وہی الیکٹرز بھی ہو سکتے, تاکہ اس میں ایک فائدہ ہو جاتا. وہ جواب دہ ہوتے مسلمانوں کے سامنے ہی, تو ہم مانتے کہ ان کا جو انٹینشن ہے وہ انٹینشن صحیح ہے. آنریبل ہوم منسٹر نے کہہ دیا کہ کوئی بھی ممبر غیر مسلم نامزد نہیں ہوگا. یہ ایکٹ میں کیوں نہیں لکھا؟ توفیق دے کہ کر لیں وعدے پورے جو انہوں نے کیے ہیں. وہ تو اچھی بات ہے, جو وعدے انہوں نے کیے اگر نبھا سکیں تو. پہلا وعدہ یہی بتایا انہوں نے, لوگوں سے وعدہ کیا کہ ہم اسٹیٹ ہوڈ واپس لائیں گے. میں کہتا ہوں آپ کے اختیار میں کیا ہے, کیسے لائیں گے. اپنی پارٹی کے سینئر وائس پریزیڈنٹ, سابق وزیر اور جموں کشمیر کے منجے ہوئے سیاستدان غلام حسن میر اس وقت ہمارے ساتھ. غلام حسن صاحب, آج وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر سپریم کورٹ 10 پٹینشنز کی سماعت کرنے جا رہی ہے. آپ بھی ایک پٹینشنر ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہم اس ملک میں رہتے ہیں جو جمہوری ملک ہے, جس میں بن مذہبوں کے ماننے والے رہتے ہیں, اور ہمارا آئین میں حق دیتا ہے ہر ایک کو کہ وہ کون سا مذہب اختیار کرے. مذہب اختیار کرنے کی ہی بات نہیں ہے, بلکہ پریچ اینڈ پراپگیٹ کرنے کا اختیار ہے. صرف ایک بندھن ہے اس میں کہ دوسرے کے جذبات مجرون ہوں. تو اس سلسلے میں جب اوقاف کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کی وقف پراپرٹیز بہت ساری ہیں جو جڑی ہوئی ہیں ہمارے مذہبی عقیدات کے ساتھ. تو اس وقت جو گورنمنٹ نے اس میں ترمیمی بل لایا, ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مس یوز ہوتی ہیں وقف پراپرٹی, ان کی مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. جن لوگوں کے لیے یہ ہیں جن کی یہ پراپرٹیاں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ جو قانون آپ بنا رہے ہیں غلط ہے, یہ ہمارے حقوق میں مداخلت ہے. آپ اس طریقے سے ہماری پراپرٹیوں کو اپنی تحویل میں لینا چاہتے ہیں, اس لیے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. ایک جمہوری ملک میں جس طبقے کی پراپرٹیاں ہوں, ان کو آپ ان سے پراپرٹیوں کے حقوق لے کر خود تنظیم چلاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو ٹھیک کر کے دیں گے. یہ کہیں بھی مناسب نہیں ہے. حق یہ بنتا تھا کہ مسلمان ہی خود آپ کے پاس آ جاتے ہیں, ہم ایسا قانون چاہتے ہیں جس سے ہماری پراپرٹیز, ہماری وقف کی املاک کا تحفظ ہو سکے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. لیکن سر اس پہ جو جی دیکھیے, اس کے ساتھ ہی مثلا آپ نے مینجمنٹ میں نان مسلمز کو بھی داخل کیا ہے. میں یہاں مانتا ہوں مثلا یہاں جموں کشمیر کی ایک مثال ہے ساری کنٹری کے لیے, یہاں کا گردوارہ پربندھک کمیٹی. یہاں جب گردوارہ پربندھک کمیٹی بن جاتی ہے, گورنمنٹ ہی اس کو مینیج کرتی ہے الیکشن میں, لیکن اس کے ووٹرز بھی سکھ ہیں اور نمائندے جو بنتے ہیں وہ بھی سکھ ہیں, اپنی املاک کا تحفظ کرتے ہیں, چلاتے ہیں. اسی طرح سے وقف بورڈ کی بھی ایسی حیثیت ہونی چاہیے. اگر ان کو جمہوری یہ لگتا تھا کہ اوقاف کی پراپرٹیز کو جمہوری ڈھانچے میں لانا ہے, تو یہ مسلمانوں کو یہ حق دینا چاہیے تھا وہی بورڈ کے ممبر بھی بن سکے, وہی الیکٹرز بھی ہو سکتے, تاکہ اس میں ایک فائدہ ہو جاتا. وہ جواب دہ ہوتے مسلمانوں کے سامنے ہی, تو ہم مانتے کہ ان کا جو انٹینشن ہے وہ انٹینشن صحیح ہے. لیکن جس طریقے سے جلد بازی میں یہ کیا گیا, مثلا ادھر سے لوک سبھا میں, ادھر سے راجیہ سبھا میں, اسی دن صدر کی منظوری, ادھر سے نوٹیفکیشن ہے نا, اس میں کتنی یہ جلدی تھی, اتنی یہ کتنا ہی جب 75 سال میں کوئی طوفان نہیں آیا تھا. اس میں اگر ویٹ کر دیتے, لوگوں کے رائے مشورے لیے جاتے, ان کی سجیشنز لیے جاتی, تو بڑا ایک اچھا طریقہ کار تھا. اس طریقہ کار سے ہٹ کر جس طریقے سے, جس جلد بازی سے آپ نے اس کو نافذ العمل کیا, اس سے آپ کی بونٹا فائڈیز پہ اعتراض اٹھتا ہے. ادھر سے تو پہلے بھی مسلمانوں کو بی جے پی سرکار یا بی جے پی پارٹی پہ اعتبار نہیں. مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ بی جے پی ہمارے حق میں کبھی سوچے گی نہیں. اگر یہ کبھی کوئی اچھا قانون بھی لائے گی مسلمانوں کے حق میں, پھر بھی ہم اس کو دوسری نظر سے دیکھیں گے, کیونکہ دیر از وہ جو ہے نا گیپ ہے بٹوین دا ٹو, اعتباریت کی کمی ہے. اس اعتباریت کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی ان کا چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. میرا سرکار کو مشورہ ہے کہ ان کو اس کو پر روک لگانی چاہیے,
और लोगों से मशवरा करना चाहिए, उनकी ओपिनियंस जाननी चाहिए, तब तक इस पर रोक लगानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चल रहा है, गए हैं, मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट जायज़ा लेगी और वो ऐसा फ़ैसला लेंगे जिससे यहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक पे कुछ उन हुकूक पे डाका डालने की कोशिश की जा रही है, उसमें वो तहफ़्फ़ुज़ देंगे। सर, अपने जवाब में जिन चीज़ों का आपने जिक्र किया, हुकाम की जाने से, मरकज़ी हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, उनकी जानिब से ये चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी गई हैं। पहली चीज़ उन्होंने यही कहा है कि कोई भी गैर मुस्लिम इसमें दाखिल नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दूसरा, उन्होंने कहा जितनी ज़्यादा बहस इस बिल पे हुई है इतनी किसी और पे नहीं हुई। नंबर तीसरा, JPC ने जो बनाई थी कमेटी, उसमें तो सभी मुतल्लिकीन या फ़रीकीन जो हैं उनसे भी बात की है। तो जो दलाइल आप सुप्रीम कोर्ट में लेकर अपने वकील के ज़रिए जाएंगे, क्या आप कॉन्फिडेंट हैं उनमें? देखिए, सीधी सी बात है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई भी मेंबर गैर मुस्लिम नामजद नहीं होगा। ये एक्ट में क्यों नहीं लिखा? ये ज़बानी जमा खर्ची क्यों? अगर इनके बोनाफाइड्स सही होते तो एक्ट में ये लिखा होता। तो मैंने पहले भी कह दिया, अगर इनके इंटेंशंस ठीक भी हों, लेकिन इतना गैप है बिटवीन द BJP गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स कि इनके हर कदम को मुसलमान शक की नज़र से ही देखते हैं और एतबारियत नहीं रख रहे हैं। चलिए सर, आप जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे के ताल्लुक से अगर बात करें, सियासत पर आपकी गहरी नज़र है। जो मौजूदा हुकूमत बनी हुई है, ख़ासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो रिफ्ट चल रहा है, और बीच में इतलात ये भी आई हैं कि कुछ MLAs जो हैं वो पार्टी को खैराबाद कहने वाले हैं, तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चमगोइयों को और इस सूरत हाल को? देखिए, जम्मू कश्मीर जो है, ख़ासकर वादी कश्मीर, यह अफवाहों का शहर है। यहाँ अफवाहें चलती रहती हैं, अफवाहें होती रहती हैं। अफवाहों में सदाकत क्या है ये किसी को मालूम नहीं। हाँ, अलबत्ता कल से जो आगा रूहुल्लाह साहब की तरफ से कुछ बयानात आए हैं, उससे लगता है कि कहीं न कहीं कुछ नाराज़गियाँ हैं। तो आप मानते हैं कि नाराज़गियाँ हैं? नहीं, मैंने कहा आगा साहब के बयान से लग रहा है कि नाराज़गी है। चलिए खैर साहब, अब आने वाले दिनों में अर्बन लोकल बॉडीज़ के अगर इंतखाबात हो जाते हैं या उससे कबल जो बाई इलेक्शंस होने जा रहे हैं 2 नशस्तों पर, क्या आपकी पार्टी उनके लिए भी तैयारी कर रही है? देखिए, हमारी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्शन लाज़िम मलज़ूम है। तो इन 2 नशस्तों पर नाम नहीं, मैंने कहा उस पर गौर खोज नहीं हुआ अभी नहीं, कभी कोई फैसला नहीं हुआ। चलिए सर, आखिर पर सर आपसे जानना चाहूँगा, जो मौजूदा वक्त में सियासी मंजरनामा बना हुआ है, इस सब को मलहूज़ नज़र रखते हुए क्या समझते हैं आप, हुक्काम क्या जो मैंडेट उन्हें हुक्काम अवाम की जानिब से दिया गया वो उस पर खरा उतर रहे हैं? देखिए, प्रॉब्लम ये है, नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरशिप को पहले से मालूम था कि ये UT है, ये स्टेट नहीं है, और उन्होंने कोशिश पहले ये भी ऐलान किया था हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। लेकिन फिर क्यों इन्होंने इलेक्शन लड़ा और वादे उतने बुलंद बांग किए जो एक UT सरकार नहीं कर सकती है? ये सवाल उनसे पूछना है कि आपने जो इतने बुलंद बांग दावे किए, जबकि आपके पास इख्तियार नहीं, तो आप क्या जवाब देंगे लोगों से? लेकिन सर, उनका तो यही कहना है कि ये वादे जो हमने किए हैं 1 साल में पूरे करने के लिए नहीं किए, बल्कि हम 5 सालों में। खुदा तौफीक दे कि कर लें पूरे वादे पूरे जो उन्होंने किए हैं, वो तो अच्छी बात है। जो वादे उन्होंने किए अगर निभा सकें तो पहला वादा यही बताए, उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे। मैं कहता हूँ आपके इख्तियार में क्या है, कैसे लाएंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो नाज़रीन, आप थे अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जम्मू कश्मीर के मंजे हुए सियासतदान गुलाम हसन मीर। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से कैमरामैन गस्टब खान के साथ में ज़ुबैर कुरैशी।